हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेइ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आज ब्लॉगटा टिके लेट रे स्टार्ट करछि एटा सकाळ बेला नुहे आउ सकाळ बासी काम सब काम दाम सब सरे दे सारी सब काम मोर सरी जाइए बासन कुसन धुआ धुई से काम भी सब सरची सरला परे करना मु आसतीनि गुहाल को आउ एठी करना गाई धुआ काम सरे देकी गाई के तुराणी देकी बाबा नहीं जाइछन्ति गाई गुड़िया के बिलु को नहीं जाइछन्ति आउ मु करना एठी गुहाल सफा करिया पे आसछि। एबे गोटे नुआ घटना घटुची कोननी गाई जेतेबेले तो आसुची तो ठीक ठाक किछि नाही किंतु जेतेबेले सकाळु हला बेलकु गाई मुह गतर माने 20-30 आंब टांकुरा खसिकी पड़ुछि कहीं से जो बिल को जाऊन ना आंब गछ तो बिलर होती सेठी आंब हो तो आंब खाई आसुँच आ रात पाच करना आंब टांकुरा सब बाहर कर प्रत्येक दिन ता मुहरु माने मुह पाखरु आंब टांकुरा ही बाहरुछि। तो जा हो गाई तो बिल को गुड़े दे सारे गुड़े दे सारिकी आसती मु गुआल सफा करने आ गरम कथा तो कही हब ना से कथा तो न कहवाटा भी भल गरम तो केरकम होची किंतु आज जे मु भय दूचे आज किंतु पागर टिके परिवर्तन होती आ गला काल तो बहुत जो सकाळ बेला टिके माने ठंडा पाग करिथिला किंतु गुळुगुळी होतला बहुत मात्रा रे पवन दउथला किंतु गुळुगुळी बहुत मात्रा रे होतला गरम दिनटा जेहेतु तो गुळुगुळी हवा स्वाभाविक कथा किंतु गुळुगुळी माने आवश्यकठू अधिक होतला जेटा कि असह्य गुळुगुळी से रकम होतला। तो जाओ गरम दिन तो गरम होची आउ एठी मु गुहाल सफा कर साला परे सीधा पळि आस्तिनि चुली पाखकू आज करना भाबिची मु पखाळ करदेमी काना गला काली गरम रांतिनी बहुत माने कष्ट होइतिला आउ गरम रे चुली पाखर बसिकी रोषेबास करनेला को देह हाथ पूरा माने जला पोड़ा करूची। तो से भाई कहले करना पखाळ करदेव सकाळे रांधिकी पखाळ करदेव दीपर को करना पखाळ खाइदेव हम कहनी हो ठीक अच्छे। तो से भाविकी मु आज कौन करथिना काली तो भात रांधिथिनी आज कौन करथिना मु कहनी जाउची चुली पाखर छुंच मार देकी भातटा बसैदेमी धुआ जगार भात बसैदेमी आउ गाधुआ पाधुआ काम सरी सारिकी आसला बेलू भात हो भात गालदेमी भात गाल देकी भात पखाल देमी दीपर बेलू हो माने सज पखाळ जो कालिका पखाळ जहाँ अच्छी आज पखाळ मिसेकी सज पखाळ बासी पखाळ मिसई देने पखाळटा खाइबा ପାଇଁ कि भल लागिबो। तो से माने भाविकी सीधा पळि आसनी चुली पाखकू एबे तो चुलीटा नुआ बना है ताको टिके लिपा लिपि नकने भल रकम एरकम से कोणनी हबो टिके माने प्लेन हबो ना वर्तमान पर्यंत तो चुली पाखरा टिके आबुड़ा खाबुड़ा अच्छी पूरा पूरी भी लिपा सरी नाही मोर आउ खाली चुली चारिपट जा टिके लिपि देइछि ताके टिके माने समान हेयने तापर आस्ते आस्ते लिपा लिपि कने समान हेजियो समान लागिबो किंतु समान हेजिबो काइना नुआ माटी पड़िछि पुणी नुआ चुली हेइछि ताको समान माने प्लेन हबा पई कि टिके समय लागिबो। तो माटी गुगुर देके एरकम सबुदिन टिके 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 लिपा लिपि करने से आपे आपे प्लेन हो। तो आसने ये लिपिया कि आ चुली पाखरा लिपि देके गाधुआ पाधुआ करमी आ जे समय मु गाधुआ पाधुआ करथुनी से समय करना आम झील एटी कहले आज सैंडविच खाइबे बुलिकी तो से कि तार से प्रिपेरेसन करथुला आ मु एपटे गाधुआ पाधुआ काम करिकी ठाकुर पूजा काम सरला बेलू तार भी एठी रेडी हो मोर भी सेपटे भात रेडी हो। आज सकाळे टिके बेसी किछि काम नाई काम जा खाली से मोरी काम अच्छे सेरकम बेसी किसी काम ना तो सी ठीक करना सैंडविच पे रेडी करूला मु करना गाधे पाधे आसिकी एठी माने रेडी होथि ठाकुर पूजा करिया को जापाई कि एटा करना जतरे मिकिली सो वीडियो करतुला ना मते कहला मामा कौन धरछ एटा मु कहनी जो मो भौणी जे आसीथिला ना मो पाई के धिनिके आसीला ए माळीटी धिनिके आसीला माने मंगलसूत्र आ मु ताको देखौथि मन देख माउसी एटा धिनिके आसीला मो पाई मु रखि देइथिनी खोलिके देखिथिली ना तो आज देखु माने आखिर पड़िला बाहर करके देखुथुनी केरकम हेइछि बुलिकी तो मिकिलिकी देखौथुनी मुझे एटा ही मु देखुथुनी। तो देखि पाथुबे समय हेइछि 8टा खंडे हबो बोधे 8टा खंडे हबो बोधे कहीं ना मुझे जेते भात गाड़ी की भात पखाळनी सेते बेले 8टा हेइथिला आ बर्तन माने 8टा हेइथिबोनी बोधे जहाँ मते जणा पड़ुची आ बाहर देखि पाथुबे खरा केरकम आसलानी पवन तो दउतुए किंतु सेटा माने गरम पवन दउची गुळुगुळी जो होची जो गुळुगुळी एपर्यंत कमी नाही। तो ठाकुर पूजा मु कर देइथिनी ठाकुर पूजा कर दे सारिकी आसिकी भात गाड़ीनी भात गाड़ी की नहीं भातटा भी नहीं सांगे सांगे पखाड़ी देइथिनी
ଆଉ ପଖାଳ କାରଣ ଦ୍ୱିପହର ସୁଦ୍ଧା ଯେରକମ ପଖାଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେଇଠି ତ ମାନେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ଗରମ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଖାଳିକି ଦହି ମିଶାଇକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ପଖାଳ ପାଗିଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ଖଟା ନଗୁଥିଲେ ପଖାଳଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଗରମ ପଖାଳ ଆମର ଆମ ଘରେ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ପାଗିଥିବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଆଉ ପଖାଳଟା ନରମ ହେଇଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ହେଇଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନେଇକି ଆଗତୁରିଆ ଭାତଟାକୁ ପଖାଳି ଦେଇଥିଲି। ପଖାଳି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିନି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖକୁ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଯେ କରିଥିଲି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଆଣିକି ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ହେଇଛି, କେତେ ଜୋର ବାଉଁଶ ଗଛ ପବନରେ ହଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପବନ କିଛି କାମକୁ ହିଁ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଝାଳ କଥା କହିହେବନି, ଯେରକମ ବୋହିବା କଥା ଝାଳ ସେରକମ ବୋହୁଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ନା ଛକରୁ ଘିନିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ। ମୁଁ କହିଲି ମାଛ ତ ଘିନିକି ଆସିଲ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳି ଦେଇ ଆସିନି। ଭାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗରମକୁ ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଦ୍ୱିପହରକୁ ମାଛ ଭଜା କରିଦେବ, ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ମୁଁ ଏପଟରେ କନା ବସିନି ମାଛ କେଳିବା ପାଇଁକି। ମାଛ କେଳେଇକି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇକି ରଖିଦେମି। ଆଉ ସବୁ କାମ ଧାମ ଆଉ ଯେତିକି ଘରର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଖାଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖିଆପିଆ କାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ମାଛଟାକୁ ଭାଜିଦେମି। ଭାଜିଦେନେ ମୋର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି କାମ ସରିଯିବ। ତ ମୁଁ ସେପଟରେ ଯେଉଁ ମାଛ କେଳେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏପଟରେ ଆମ ଝିଅ ଯେଉଁ ବନାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ବନେଇକି ଦେଉଥାଏ। ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଛୁଆ 2 ଜଣ ଖାଇଥିଲେ, ସେ ବି ଖାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମାଛ କେଳେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁକି ବନେଇକି ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ଆଣିକି ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ଖିଆପିଆ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଚେନ୍ର ଅବସ୍ଥା କେଇ ରକମ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଏଇରକମ ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ କି ଆଉ କିଏ ରୋଷେଇ କରୁ, ରୋଷେଇ ସରିବ ମାନେ କିଚେନ୍ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ହିଁ ପଡ଼ିଥିବ। ତ କିଚେନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେମି, ଏଇଠି ତ ଲାଗିଯିବ ସମୟ। କିଚେନ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ା ସଜାଡ଼ି କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିସାରିମି। ତାପରେ ଯେ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁକି ଥିବ ତାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁକି ନେମି, ଯେଟା ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁକି ଥିବ ସେଟାକୁ ରଖିମି, ପାଣି ବୋତଲ ଯେଟା ଖାଲି ହେଇଥିବ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିମି। ଏରକମ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରୁ କରୁ ଏଇଠି ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ, ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ କାମଟା ସରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଯାଏ ସକାଳ ବେଳର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଯେରକମ ସକାଳ ରୋଷେଇ, ଖିଆପିଆ, ବାସନ ଧୁଆ, ଆଉ କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ପାଣି ଅଣା, ଲୁଗା ଶୁଖା, ଆଉ ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗେ ସକାଳ କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୋର ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି ରୋଷେଇବାସ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଟା ତ ସବୁଦିନିଆ ରୁଟିନ୍ ମୋର, ସବୁଦିନ ଏରକମ ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ବି ସେରକମ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା ପରେ କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଦେନି। କେଇ ଜିନିଷଟା କେଇଟି ସବୁ ରହିବା କଥା ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଗୁଟି ଗୁଟି କରିକି ସବୁ ରଖିକି ଆସୁଥାଏ। ଆସିକି କିଚେନ୍ଟା ଯେତେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତ ରୋଷେଇବାସ କନେ ତ ଖେଳେଇ ଗଲାରକ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଗେଇ ଦେନେ ବି ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଗେଇ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ହଜାରେ କାମ ରହୁଛି। ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଏଇ ରୋଷେଇ କାମଟା ହିଁ କରୁଛି ମୁଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ କାମ ସରି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କିଚେନ୍ଟାକୁ ପୁରା ସଫାସଫି କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଦେମି। ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଅଛି ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ କି ବାସନକୁସନ ଧୋଇ ଆଣିବ, କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ ହିଁ ତ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିନି, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ରଖିଦିଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଲୋକ, ହଁ 1-2 ଜଣ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲେ, ଖାଇଦେଇକି କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଦେବା, ତ ସେରକମ ହେଇପାରିବନି। ବେଶୀ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋଟେ କାମ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯାଏ, ନେଇକି ସେ କାମଟାକୁ ମୁଁ ସରେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ସେଠି ଯାହା ସବୁ ବାସନକୁସନ ବାହାରିଲା ତାକୁ ସବୁ ଘିନିକି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖକୁ ଆସିନି। କ୍ଷୀର ଜାଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଚା ହେଇଥିବ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାସନ ତାକୁ କ'ଣ କହିମି, ସେସବୁ ବାସନକୁସନ ଧରି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ପଳେଇ ଆସିକି ଆଗର କରିନା ବୋତଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ମୋ ପାଇଁକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାତରେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ମାଡ଼ିବା ମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ନା, ଖରା କଲାଣି ଯେହେତୁ ଟ୍ୟୁବଲ୍ର ପାଣି ବି କମିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମାନେ ଯେତେ ସୁବିଧା ହୁଏ ପାଣି ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି, ଏବେ କ'ଣ ନା ପାଣି ବାହାର କରିକି ମୋଡ଼ିକି ପାଣି ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ହାତ ତ ବିଲକୁଲ ବି ମାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ, 2ଟା ହାତ ଲଗେଇଲେ ଯାଇକି ଭଲ ରକମ ପାଣି ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣିଟା ତ ଟ୍ୟୁବଲ୍ରୁ ଯେରକମ ହେଲେ ନେଇତେ ହେବ ନା, ପାଇପ୍ ପାଣି ତ କି ଆମର ତ ଆର ଲାଗି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଣି ହିଁ ପିଉ। ଆଉ ଯେତେ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ପିଇନେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋତେ ଆମ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଣିରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଣି ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପୁରା ଯେରକମ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଯେରକମ ବାହାରେ ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ସେଇ ରକମ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରା। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣିଟା ତ ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣିଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ପିଇବା।
ଘରର ଯେତିକି କାମଧାମ ଥିଲା ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିନି, ଚୁଲି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଜଳୁ ନାହିଁ। ସକାଳେ ତ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳ ଦେଇଥିନି, ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ପଖାଳ କରିଛି। ଆଉ ଭାଇ ତ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ମାଛ ଭଜା କରିମି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଶାଗ ଖଡ଼ିମି, ଏ ଦୁଇଟା କରିମି। ଆଜି କ'ଣ ନା ଖରା ନାହିଁ, ଟାଣ ଖରା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ପବନ ବି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପବନ କିଛି କାମ କରୁନି, ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ। ମୋତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେରକମ ଝାଳ ବହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଖିଆପିଆ ସରେଇ ଦେଇ ବାସନ କୁସନ ପାଣି ପୁଣା ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇକି ତାପରେ ଶାଗ ବାଗଉଥିନି ଟିକେ ସମୟ, ଖାଇଦେଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ବସେଇଥିନି ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଗରମ ହେଉଛି ନା ଏତେ ଜୋର। ସକାଳ ଉପରୁ କାମଦାମ ସରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଥକା ହେଇଥିଲା, ବସେଇଥିନି। ତାପରେ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ନେଇକି ଶାଗ ବାଗେଇକି ମସଲା ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା ଯେ କରିମି ମସଲା ଦେଇକି, ମସଲା ସବୁ ବାଟି ବୁଟି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଚୁଲି କତିକି ଧିନିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। 11:30 ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ସମୟ। ଭାତ ତ ପଖାଳି ଦେଇଥିନି, କେରକମ ହେବ ଦେଖିବା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ କେରକମ ହେବ। ଆଉ ଚୁଲିର ଜାଳ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଚୁଲି ଏବେ କୁହୁଳୁଛି। ମାଛ ଭାଜିମି ଆଉ ଶାଗ ଖଡ଼ିମି, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି କରିମିନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇରକମ କୁହୁଳୁଛି, ଏଥିରେ ମାଛ ଆଉ ମସଲା ବି ବାଟିକି ଧିନି ଆସିଛି। ଆଉ ଖାଲି ଶାଗଟା ବାଗେଇକି ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଚୁଲିଟା ଟିକେ ଖାଲି ଜଳିନେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦେଖିବା। ଚୁଲିଟା ଏବେ ଜଳିଲା, ଚୁଲି ଜଳିନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚୁଲି ରୋଷେଇ କଥା ତ କହିହେବନି, ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଯେ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ରୋଷେଇ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଗାଁ ରୋଷେଇ କହିନେ ଚୁଲିକି ହିଁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଚୁଲି ନଥିଲେ ମୁଁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଟା ଆଉ କେହି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେଉଁ ଚୁଲି ଥିଲାନି, ଉଠା ଚୁଲିର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିନି, କି କଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ହଉ ପଛେ ଏଠି କଷ୍ଟ କମ୍, ଜାଗା ଏତିକି ଜାଗା, ଏଠି ଚୁଲିଟେ, ଚୁଲି ପାଖରେ ଏତିକି ଜାଗା, ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ୟା ଆନନ୍ଦ ସେ ଉଠା ଚୁଲି ଦେବ ନାହିଁ। ୟାର ଆନନ୍ଦଟା, ଚୁଲି ମାନେ ଚୁଲି। ଆମର ତ ଗାତ ଚୁଲି ରାନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଥମରୁ, ଆମକୁ ସେ ଉଠା ଚୁଲି, ଆମକୁ କ'ଣ ମୋତେ, ଆମର ତ ଏପଟେ କାହାରି ବି ଉଠା ଚୁଲି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇରକମ ଚୁଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁରୁ ଯେ ସେ ଉଠା ଚୁଲିର ରାନ୍ଧୁଥିନି। ହେଇଗଲା, ମାଛ ଭଜା କରିବା, ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା କରିବା। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ସରେଇ ଦେଇଥିନି, ସରେଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଏବେ ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ଧିନି ଆସିଛି, ତ ଗେଲନ ମୁଁ 2 ଜଣ ଆମେ ବସିଛେ। ମାଛ ଭଜା, ଶାଗ ଖଡ଼ା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ ଆଉ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧିନିକି ବସେଇଛେ। ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଦ୍ୱିପହରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଳୁହୁଳି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ। ଯେ ମୁଁ ଗଲାକାଲି ଯେ କହିଥିଲି ଆମର ବାଡ଼ିର ବାଉଁଶ ବୁଦା ଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ନା ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ବୁଲିକି। ତ ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଚାଲ ବୁଲିକି ଦେଖି ଆସିବ, କେରକମ ନାଗିକି ହେଇଛି ବୁଲିକି ଆମ ବାଡ଼ି। ତ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ, ମୋ ଝିଆରୀ ଆଉ ବାବା 3 ଜଣ ଆମେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଡ଼ିର ମାନେ କେତେ ଗଛ ଏସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ଏରକମ ବାଉଁଶ ବୁଦା ରହିଛି। ଏ ବାଡ଼ିଟାର ବେଶୀ କରିକି ବାଉଁଶ ବୁଦା ହିଁ ଖାଲି ଏ ବାଡ଼ିଟାର, ଆଉ ଅଲଗା ଗଛ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ନିଆଁ ଏତେ ଲାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ସବୁ ଶୁଖିକି ରହିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ନିଆଁ କେଇଟି ଲାଗିଯାଇଛି ତ ସବୁ ସେରକମ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଥିଲା। ତ ଯାଇକି ବେଳୁଲା ଆଉ କିଛି କାମ ଥିଲାନି, ଖାଲି ଯାଇକି ଯା ଏଇଟା ବାଡ଼ିଟା ବୁଲିକି ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂର ଏ ବାଡ଼ିଟା, ଆଉ ବିଲ ମଝିରେ ଯାଇକି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଲ, ଆଉ ମଝିରେ ହେଉଛି ଏ ବାଡ଼ିଟା। ଆଉ ଏ ବାଡ଼ିର କେବଳ ହିଁ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଖାଲି ଏ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନା ପାଖରେ ବି ଆମ ବିଲ ସବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଦିନ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ବାବା ଆସିଥିଲେ ହଳ କରିବା ପାଇଁକି, ତ ହଳ କରିକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇରକମ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଗରମ ଦିନଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଟିକେ ମାନେ ନିଆଁଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଧରିଥିଲା। ତ ତାପରେ ସେଠି ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖିକି ବାବା ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଦେଖ ବିଲରେ କେରକମ ହଳ କରାହେଇଛି, ହଳ କରିସାରିଲା ପରେ ବି କେରକମ ବିଲରେ ସବୁ ଘାସ ଉଠିଛି। ଏଇ କଥା ବାବା ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ କହିକି ଆମେ କ'ଣ ନା ବିଲ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ହଳ କରାହେଇଛି, ଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଇରକମ କଟିଥିଲା ଦିନଟି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ।